So dear students, आज आप start करना है chapter number 2 financial statement with the adjustments. The last topic was not considering any type of adjustment because there were only the items which we need to take and then put them into or record them into trading and profit and loss account as well as in the balance sheet. But there are a few transactions which need to be adjust according to their time period or according to their need. So now we will prepare same the trading and profit and loss account as well as the balance sheet, but including adjustments. Here we will learn how to do the adjustment in a given all right class, so let's start our topic. First of all, chapter name is a financial statement part 2. In chapter 9 you learned about the preparation of simple final accounts. We will call them simple final account in the format of trading and profit and loss account and the balance sheet. The preparation of simple final accounts presupposes the absence of any accounting complexities which are normal to business operation. So beta, there was not any complexity in the simple financial statements. So there was not any type of adjustment that we need to do any type of calculation for the adjustments. Okay, these complexities arise due to the fact that the process of determining income and final position is based on the accrual basis of accounting. This emphasizes that while ascertaining the profitability, the revenue be considered on earned basis and not on receipt basis. So beta ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ revenue ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ earn ਹੋਗੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ receive ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। and the expenses is to be considered on incurred basis and not paid basis. ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ differently ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ अर्निंग्स ने चाहे साडियां पेमेंट्स ने। लाइक जे तां तुहाडी अर्निंग है वो हो चुकी है, ठीक है, मान लो किसी परसन नूं आपां उधार समान बेचिया तां वो भी साडी अर्निंग है, ठीक है ना। तां जरूरी नहीं हैगा कि जिहड़ा सानूं कैश पेमेंट दे के गया आपां उसे नूं ही रिकॉर्ड करांगे। हो सकदा कि कुछ लोग की विदाउट पेइंग कैश क्रेडिट ते कुछ तुहाडे तो समान लैके गए होण बिजनेस दे विचों, इन दैट केस वी विल record them as credit. Okay, so ਜਿਹੜੇ expenses ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ expenses ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। this emphasizes that while ascertaining the profitability, the revenue be considered on earned basis, not on receipt basis, and the expenses to be considered on incurred basis and not on paid basis. Hence many items need some adjustment while preparing the financial statement. So beta kuch items ne ki hain जिन्हां नु prepare ਕਰਨ ਦੇ time ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ items ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ adjust ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ financial statement ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ prepare ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। In this chapter we shall discuss all items which require adjustment and the way these are brought into the books of account and incorporated in the final account। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ final account ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਡ ਫॉर ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਨੀਡ ਹੈ। According to accrual concept of accounting, the profit or loss for an accounting year is not based on the revenue। ठीक है बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो की है, द प्रॉफिट और लॉस फॉर एन अकाउंटिंग ईयर इज नॉट ऑन बेस्ड ऑन द revenue realized in cash and the expenses paid cash during the year। बेटा एक गल में ध्यान च रखना है भी जेड़ा भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं
ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਅਰਨਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, there may be exist some receipts and expenses in the current year which partially relate to the previous year or to the next year। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, also there may exist income and expenses relating to current year। ਕੁਛ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, such item duly adjusted, the final account will not reflect the true and fair view of state of affairs of the business। final ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੂ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, so for example an amount of 1200 paid on July 2016 towards insurance premium। Any general insurance premium paid usually cover a period of 12 months। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਐਂਡਸ 31 ਮਾਰਚ। 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਮੀਨ ਦੈਟ 1/4 ਆਫ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਪੇਡ ਇਨ ਜੁਲਾਈ 2016 relating to the next accounting year 17-18। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। While preparing the financial statement for 2016 and 17, the expenses on insurance premium that should be debited to the profit and loss account is 900। ਸੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ 900 ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ already ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ 1200 ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 900 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਫੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਫ ਲੱਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, there are adjusted at the time of preparation of financial statement। the purpose of making various adjustment is to ensure that the final account reveal the true profit and loss। adjustments ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ, ਦੈਨ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਅਕਰੂਡ ਇਨਕਮ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਰੂਡ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨਕਮ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਕਮ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੇ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, bad debts, provision for doubtful debts, provision for discount on debtor, managers commission and interest on capital। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ।
ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस ਦਾ ਮੈਥਡ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਮ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਨਕਮਸ, ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। As per the example in chapter number 9, the closing stock represents the cost of unsold goods lying in the store at the end of accounting year. ਹੁਣ closing stock ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? closing stock ਉਹ amount ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਨਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਲੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ? ਡਨ ਬਾਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਨੰਬਰ 2 ਬਾਈ ਸ਼ੋਇੰਗ ਔਨ ਦਾ ਐਸਟ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਬਾਈ ਸ਼ੋਇੰਗ ਇਟ ਔਨ ਦਾ ਐਸਟ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ, ਦ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਬਿਕਮ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਹੇਅਰ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਈ 15,000, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਦੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ? ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਐਸਿਡ ਸਾਈਡ, ਐਸਿਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? It is quite common for a business enterprise to have some unpaid expenses in the normal course of business operation. At the end of an accounting year, such items usually are wages, salaries, interest on loan. ਕੁਛ ਕੁ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਪੇ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? When expenses of an accounting period remain unpaid at the end of the accounting period, they are termed as outstanding expenses. ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਖਰਚੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਪੇਡ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ as they relate to the earning of revenue during the current accounting year, as they relate to। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ as they ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? as they relate to the earning of revenue during the current accounting year, it is logical that they should be duly charged against revenue for computation of correct amount of profit and loss।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੰਸਰਨਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀ, ਵੇਜਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ। ਵੇਜਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਜਿਸ ਐਡ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਜਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਐਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਇਹ ਅਨਪੇਡ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਜਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਦੋਂ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇयर ਆਰ ਸੈਵਰਲ ਆਈਟਮ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਿਚ ਆਰ ਪੇਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਕੀ ਨੇ ਗਿਆ ਇਹ? ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਪੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਈਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਦੈਟ the benefit of such expenses have not yet been fully received। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਬਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕਰਤਾ, ਹਨਾ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੱਜ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਸ ਈਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਈਅਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ accrued income। ਹੁਣ what do you mean by accrued income? ਹਾਂਜੀ, it may also help that certain items of income should certain item of income such as interest on loan, commission, rent, etc. are earned during the current accounting year। ਕਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, have not been actually received by the end of the same year। ਦੇਖੋ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਟ 31 ਮਾਰਚ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਤਾਂ ਲਈ ਨਾ,
ठीक है, वो पेमेंट है जी आप कमाई है, इस करके इन्हू आप की कहांगे बट रिसीव नहीं की, ठीक है, एक्चुअल दे विच रिसीव नहीं की तो उन्होंने आप बोलते होंगे अक्रियूड इनकम। ठीक है बेटा, अक्रियूड इनकम नूं आपां कित्थे नोट करांगे, देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच। हाँ जी, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन सीगा कोई 5000 का, ठीक है, बट वो एडजस्टमेंट च दे रखा कि 500 जी 1500 रुपए की अमाउंट है वो की है अक्रियूड है, तो यदा मतलब की है कि सानू मिल गए ना, इस करके इनू आप इस बारी ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये इस साल का की है साडा इनकम का पार्ट है। ठीक है जी, साडी इनकम जी इस साल हुई सी उहदा पार्ट है, बेशक ये सानू अगे जाके रिसीव होणगे, ठीक है, जी इनकम है वो अगे जाके रिसीव होगी, कैश कैश कह सकते हैं आप, अगे जाके रिसीव होगा, ठीक है, जो भी वो पेमेंट करूँ, बट अंटिल जो अपना साल खत्म हो गया उदों ये चीज़ आप मन के चलांगे ऐड करांगे, कमीशन रिसीव्ड ऐड अक्रियूड कमीशन, ठीक है, जिन्ना पेंडिंग रहिंदा सी। ओके जी, सो इन्हां दा बैलेंस शीट च भी ट्रीटमेंट करांगे बच्चे, आप कित्थे लिखांगे अक्रियूड कमीशन 1500, क्यों ये क्यों लिखिया, क्योंकि अक्रियूड कमीशन है जिहड़ा ये बिजनेस दी इनकम है, ठीक है, जी बिजनेस की इनकम है बट हाल तक रिसीव नहीं हुई, तो उन्होंने की करना होंगे आपने, उन्होंने बच्चे हमेशा आप एसट मन के चलते हैं, ठीक है, एसट की होंगी है बिजनेस की अक्रियूड इनकम, ठीक है, जी इनकम हाले रिसीव नहीं हुई इन फ्यूचर जाके होगी, ठीक है जी, वो बैलेंस शीट के एसट शो करा। उस तो बाद आ गया राजे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जी इनकम है वो एडवांस से रिसीव कर ली, देखो आप चार चीज़ा करांगे, एक तो ये एक्सपेंसिस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसिस प्रीपेड, सैकेंड इनकम इनकम अक्रियूड इनकम ते इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जी एडवांस इनकम रिसीव कर ली है। ठीक है, सो बेटा इत्थे अपना जिहड़ा हैगा टॉपिक वो की दस रहे सानू, सम टाइम सर्टेन इनकम, sometime a certain income is received but the whole amount of it doesn't belong to current period, कुछ तो आप इनकम रिसीव कर ली है बट जी कुछ अमाउंट है वो इस साल नाल संबंधित नहीं हैगी। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द इनकम विच बिलोंग टू द नैक्सट अकाउंटिंग पीरियड, आने वाले साल नाल संबंधित रखती है, इस साल नाल उहदा कोई लिंक नहीं, नैक्सट अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज इनकम रिसीव्ड बाय इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्नड इनकम। ठीक है, यही इनकम हाले आप अर्न नहीं की बट फिर भी रिसीव कर ली। ठीक है, सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कितना एडजस्ट करांगे राजे इनू, कंसर्नड इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी, इहदा जिहड़ा ट्रीटमेंट है वो किवें करांगे आपां, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बैलेंस शीट दे विच राजे आपां इहनूं शो करांगे लाइबिलिटी साइड दे उपर। ठीक है, लाइबिलिटी साइड क्यों, चाहे ही इनकम है तो इनू लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि आने वाले टाइम च नहीं कितने सानू ये अगे जाके मिलनी सी बट ये सानू अज ही मिल चुकी है, इस करके इनू आपां लाइबिलिटी का पार्ट है जिहड़ा वो शो करांगे। ठीक है जी, सो जो आप बच्चे क्वेश्चन करांगे फिर चंगी तरह ज़्यादा समझ आउणगे तुहानूं, फिलहाल ये हो सकता तुहानूं टिपिकल लगे। अगे आ टॉपिक विच अपना डेप्रीसीएशन, डेप्रीसीएशन का तो तुसीं ऑलरेडी एक चैप्टर भी कर चुके हो, उस दे नाल रिलेटेड ही है ये। ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਐਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੀਮੋਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸੋ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ किन्ने परसेंट लग रही है उन्हें शो करांगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच। हुण जिहड़ी डेप्रीसीएशन है बच्चे वो हैगी इनडायरैक्ट एक्सपेंस, इस करके यह किहदा पार्ट बनूगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है जी,
ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਬੇਟਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ ਕਲਾਸ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਪਾਰਟ 2, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਜੋ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਸ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ।